jointly organized by Department of Chemistry, NSS and RSP of APC Mahalakshmi College in collaboration with Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited. Let's begin the program with the blessings of God who has given this wonderful day. Thank God Almighty for this happy and healthy life. Now it's time to welcome the chief guest and the participants. I request our beloved principal, Dr. N. Meena Kumari, to deliver the welcome address. A very good morning to one and all. To join social media. My immense pleasure to welcome you all to the webinar on road safety awareness organized by Department of Chemistry, NSS unit number 47 and 57 and road safety patrol of our college under the aegis of Internal Quality Awareness Cell and in collaboration with Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited. It is my pleasure and privilege to welcome today's chief guest, Mr. P.V. Vikas, Area in Charge, Tamil Nadu and Kerala, Safety Training Network, 2 years of experience. He has 9 years of experience in training and development field in Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited. His native place is Kerala. Now he is working here. On behalf of the management, our Honorable President, Sri APCV Chakalingam, and beloved Madam Sublakshmi Chakalingam, I welcome you, sir. And my heartfelt welcome to our dear students. Nowadays, many students are coming by two-wheelers, so they should get awareness about road safety to avoid accidents. So it is a இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறது பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இப்போ COVID-19 கிரைசிஸ்ல வந்து எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் நிறைய COVID-19 ரிலேட்டடாகவே போயிட்டு இருக்க நேரம் இது ஒரு சேஞ்சா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ரோக்ராம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. So at the end of the program, I'm sure that the students will be benefited. I congratulate the organizers, Dr. Kogila Subhatra Christy, coordinator of NSS unit number 47, Dr. Vasanta Sena, coordinator of NSS unit number 57, and Dr. Anisha, in charge of RSP, and Dr. Lily Golda, coordinator of Internal Quality Assurance Cell of our college, and as well as team members of Department of Chemistry. And I wish on behalf of the management, I wish the program a grand success. And thank you one and all. Thank you, ma'am. Thank you for your lovable words. Our college RSP unit has taken many steps to create road safety awareness in the present and past years. Now it's my pleasure to invite our dynamic RSP coordinator and physical director, Dr. R. Anista, to say a few words about our college RSP unit's achievements. Over to Anista, ma'am. Good morning. On behalf of APC Mahalakshmi College, RSP, NSS Unit 47 and 57, and Department of Chemistry, I thank the management and principal to giving opportunity to organize the webinar. Everyone should follow the road safety rules and regulations. On the basis, road safety patrol organizes many girls lecture and two-wheeler rally for our students and public. Road Safety Patrol joined with YRC organized a guest lecture on 24/1/2019. Dr. Rajkumar, MS DNP, MRCS, Department of Plastic Surgery, Thuthukudi Medical College, delivered the lecture on the topic. Organized a guest lecturer, Mrs. Muthalakshmi, Inspector of Police, Thuthukudi, delivered a lecture on the topic of traffic rules and road safety. RSP joined with Thuthukudi District Traffic Police Division, organized a two-wheeler rally on 21/2/2020. Mr. P. Kalakadaravan, Deputy Superintendent of Police, Thuthukudi, flag of the rally.
The two-wheeler rally started from APC Mahalakshmi College to New Bus Stand and returned back to APC Mahalakshmi College. 65 students and 10 staff also participated in this two-wheeler rally. After the rally, DSP Mr. Kalakadaravan gave a lecture to the students about road safety awareness. RSP and NSS Unit 47 and 57 joined with Regional Transport Office, Thuthukudi, organized a guest lecturer on 11/2/2021. Mr. Vinayagam, Regional Transport Officer, Thuthukudi, delivered the lecturer on the topic of road safety awareness. Next, RSP joined with Sports Club, Ethics Club, and Cultural Club, organized a webinar on 21/5/2021. Dr. Mrs. Vijay Kumari, Director of Physical Education, Standard Fireworks, Rajaratnam College, Sivagasi, delivered the lecturer on the topic of students' wellness during lockdown COVID-19. I hope today webinar organized with Department of Chemistry, NSS Unit 47 and 57, and collaboration with Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited on road safety awareness will be on the another milestone to RSP. At this junction, I would like to thank Dr. Kogila Subhatra Christie, Head Department of Chemistry and NSS Program Officer, Unit number 47, for giving this opportunity to be the part of these programs. Next, I thank Dr. Vasanta Sena for giving support to organize the program. I am very much eager to know more about road safety rules along with you all. Thank you. Thank you, ma'am, for your well explanation on the achievement of our college RSP unit. Now I would like to invite our guest speaker, Mr. P. Vikas, Area Manager, Tamil Nadu and Kerala, Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited, to deliver his speech on road safety. We are eagerly waiting to know more about road safety rules, sir. Over Okay, to thank you, sir. Thank you for the wonderful welcome. First of all, let me tell you one thing. We have conducted a number of webinars, but this is for the first time the principal of our college is participating and giving a welcome speech and having a real stage like event, like welcome address, introduction, everything. It was so nice to be a part of that opening ceremony. It was so nice, I would like to say. And I would like to thank Koila ma'am for the wonderful coordination. I know that many people are behind this, but the one and only person which I know is Koila ma'am. I used to get messages every now and then in WhatsApp, mail and all. So, so maybe after this COVID situation, we'll be visiting your college for a detailed session. So let's get down to the topic. Can you see my screen? Amit sir? Yes, yes. Okay. Thank you. But it is not visible to me. That is why I'm asking. So my introduction is already done, but I would like to congratulate the college that from the introduction I came to know that there is a lot of road safety related programs which has happened in the college. In the beginning, I took a note of 1 or 2 programs. Later, I also came to know that by noting all this, it will be too long. So I come to know that more than around 20 or more than 20 programs have happened there. So privileged to be a part of APCM college. So I'll speak in Tamil, no issue. But as I'm a Keralite, my Tamil will not be that perfect as yours. But we'll move to Tamil. First of all, I'll introduce myself. என்னோட பேரு விகாஸ். நான் ஹோண்டால சேஃப்டி ரைடிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல தமிழ்நாடு கேரளா ரீஜன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எங்கூட என்னோட சீனியர் என்னோட கொலீக் அமித் சார் கூட இருக்காங்க. ஹி ஹாஸ் ஆல்சோ ஜாயின்ட். அவங்க வந்து ஏபி, தெலுங்கானா, கர்நாடகா இந்த 3 ஸ்டேட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சார். ஓகே. ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் த ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் வந்து கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன், அது நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களோட மைக் அன்மியூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா சேட் பாக்ஸில் ஏதாவது வேணும்னா சேட் பண்ணலாம்.
ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாங்கனாலும் உங்களுக்கு சொல்லலாம். ஸோ ஹோண்டா வந்து இதுக்கு இந்த மாதிரி ரோட் சேஃப்டி அவேர்னஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க. உங்களோட அந்த ப்ரோக்ராம் லிஸ்ட்ல நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்தது. அது எல்லாமே ஹோஸ்ட் பண்றது வந்து டிராஃபிக் போலீஸ், ஆர்டிஓ, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியல்ஸ். ஆனா இது வரைக்கும் ஒரு ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் உங்களுக்கு கொடுத்ததில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹோண்டா இதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹோண்டா வந்து மேம் ஒரு 4S கான்செப்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 4S கான்செப்ட்னா என்ன? நார்மலி ஒரு ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி வந்து 3S கான்செப்ட் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. 3Sனா அதுல சேல்ஸ் இருக்கும், சர்வீஸ் இருக்கும், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்கும். இது மூணும் பண்ணாதான் ஒரு கம்பெனிக்கு ரெவன்யூ ஏதாவது கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெவென்யூ ஜென்ரேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஆனா நான் ரெவென்யூ ஜென்ரேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் நமக்கு செப்பரேட் ஒரு டிவிஷன் கூட இருக்கு. அது வந்து சேஃப்டி ரெடி. அதுதான் ஹோண்டாவோட 4S. ஆனா இது வந்து நான் ரெவென்யூ ஜென்ரேட்டிங். இது பண்றதுல இருந்து ஹோண்டாக்கு ரெவென்யூ எதுவும் கிடைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா இது வந்து ஒரு சிஎஸ்ஆர் இனிஷியேட்டிவ் இது. ஸோ இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, ஒரு காலேஜில் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் போய் ஒரு 3 day கேம்ப் மாதிரி மெகா சேஃப்டி ரைடிங் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதில் இந்த மாதிரி தியரி கிளாஸ் இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியில் குழந்தைகள் எல்லாம் வச்சு ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் இருந்தது. குழந்தை ஸ்டூடெண்ட்ஸை இந்த 2 வீலர் எப்படி ஓடணும் அந்த மாதிரி டீச் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய செஷன்ஸ் அதில் இருந்தது. ஆனால் இப்போ வந்து கோவிட் சுச்சுவேஷனால நம்ம இந்த தியரிட்டிக்கல் செஷன் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க த்ரூ வெபினார்ஸ். ஓகே, ஸோ you are in most of the people are in Thoothukudi. Adanala have you heard about traffic training parks? Traffic parks பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Is there anybody from Coimbatore? Coimbatore land, is there anybody? Chennai, Trichy? Is there anyone? No, sir, no. No. Maximum all the students are in and around Thoothukudi. Okay. So உங்களுக்கு இந்த டிராஃபிக் ட்ரைனிங் பார்க்ஸை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்காரு. ஸோ டிராஃபிக் ட்ரைனிங் பார்க்ஸ் தட் இஸ் அது வந்து கவர்மெண்ட் ஓன்டு ப்ராப்பர்ட்டி ரன் பண்றாங்க. ஸோ நான் இங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர்ல, தமிழ்நாட்டுல எங்கெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து திருச்சியில இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு, சென்னையில இருக்கு. சப்போஸ் நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 2 வீலர் எப்படி ஓடணும்னு கத்துக்கணும். ஸோ திஸ் அ உமன்ஸ் காலேஜ். ஸோ உங்களுக்கு 2 வீலர் கத்துக்கணும்னா இங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், ஒரு 1 day ஒரு செஷன் மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். அண்ட் we also focus the children. Okay, so these kind of trainings are being happened there. And for childrenஸ்க்காக அங்க நிறைய பசில்ஸ் மாதிரி கேம்ஸ் மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதனால தான் அதுக்கு டிராஃபிக் ட்ரைனிங் பார்க்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஆனா பசில்ஸும் கேம்ஸும் எல்லாம் ரோட் சேஃப்டி ரிலேட் பண்ணி தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு வந்து சேஃப்டி டிரைவிங் எஜுகேஷன் சென்டர் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் கூட இருக்காங்க. இதுல யாருக்கெல்லாம் லைசன்ஸ் இருக்கு? லைசன்ஸ் சார் 2 வீலர் வச்சிருக்கவங்க எல்லாருமே லைசென்ஸ் வச்சிருப்பாங்க சார், காலேஜ்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ். ஓகே, गर्ल्स ஆன்சர் பண்ணுங்கம்மா. okay, some people have, some people may not be having. So if you have license irukanga முதல்ல what did you do? What was the first procedure you did to acquire a license? You can chat or unmute your mic and say. First apply for a learner. Yes, learners dana. Okay, very good. So you have to apply for learners. If you are getting the learners and the learners pass பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரோட் ரூல்ஸை பத்தி அவேர்னஸ் இருக்கு, அதுதானே? ஆனா இவ்வளவு பேருக்கு ரோட் ரூல்ஸை பத்தி கரெக்டா தெரியும். லெஃப்ட் சைடு சேர்ந்துதான் போகணும், அது மட்டும் இல்லாம ஹெல்மெட் போடணும், சீட் பெல்ட் போடணும், டேர்னிங்ல ஓவர்டேக் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி பேசிக் ரூல்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஆனா
இதை பத்தி டீட்டெயிலா தெரியுமா இல்லையான்னு கேட்டீங்கன்னா நோ, அந்த மாதிரி ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி சேஃப்டி டிரைவிங் எஜுகேஷன் சென்டர் மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டப் கொண்டு வந்திருக்கு. இது ஆனா இது இந்தியால 7 இடத்துல தான் இருக்கு, தமிழ்நாடுல இல்லை. பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா மேபி கேலிக்கட்ல இருக்கு, கேரளாவில், பெங்களூர்ல இருக்கு. ஸோ இது இங்க நம்ம என்ன பண்றாங்கன்னா we train the license applicants. நீங்க லைசன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்றாங்கன்னா நீங்க முதல்ல இங்க இந்த ஆர்டி ஆஃபீஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்க இந்த கிளாஸ் ரூம்ல வந்து ஒரு 1.5 hour ரோட் சேஃப்டி ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். இந்த சர்டிஃபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா தான் உங்களுக்கு லேர்னர்ஸ் எழுத முடியும். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பேசிக் யூனிக் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து பண்றாங்க. இது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்டா தான் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் கோவிட் சிச்சுவேஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இல்லை, அதனால எல்லாமே வெபினார்ஸா நடக்குது. இந்த மாதிரி ரோட் சேஃப்டி ப்ரோக்ராம் இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல மீனா மேம் சொன்ன மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்காங்க. ஆனா எல்லாமே இந்த கோவிட் ரிலேட்டடா இருக்கு. மேபி இந்த சிச்சுவேஷன்ல ஒரு ரோட் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா? ஓகே, நான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிக்ஸ் காமிக்கிறேன். ஸ்டாட்டிக்ஸ் வந்து நமக்கு ஒன்று வந்து வேர்ல்டு ஸ்டாட்டிக்ஸ் நமக்கு வந்து WHO கொடுத்துருக்காங்க. WHO வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்தியாவோட ஸ்டாட்டிக்ஸும் இருக்கு. அது வந்து மோர்த் கொடுத்துருக்காங்க. மோர்த்னா யாருக்காவது தெரியுமா? மோர்த் யாருக்காவது தெரியுமா? மோர்த்னா என்ன தெரியுமா? Somebody? No, I wish if participants say something. no, sir. Okay. So I will explain. MORTHNA Ministry of Road Transport and Highways. Okay. Ministry of Road Transport and Highways. இது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மினிஸ்ட்ரி. இவங்க தான் புது ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரும். ரோட் ரிலேட்டடா ரூல்ஸ் அமெண்ட் பண்றது, புது ரூல் கொண்டு வர்றது, இதெல்லாம் இவங்களோட ஜாபா இருக்கும். ஓகே, வேர்ல்டுல நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். கொஸ்டின் கேட்டு இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டா பதில் சொல்றாங்க அவங்களோட கூகுள் பே நம்பர் இங்க கொடுங்க. இதுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் ஒரு 50 rupees கிஃப்டா கொடுக்குறேன். மேபி திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஐ கேன் மோட்டிவேட் பீப்புள் டு ஆன்சர். ஸோ ஹவு மெனி வேர்ல்டுல ஒரு வருஷத்துல எவ்வளோ ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, ஆக்சிடென்ட் டெத்ஸ் நடக்குது வேர்ல்டுல, ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெத்ஸ் எவ்வளோ நடக்குது? ப்ளீஸ் டோன்ட் கூகுள். Please don't Google and say. Any idea? Is anybody chatting, ma'am? Is anybody posting any comments in the chat box? I'm not able to access the chat box. No, Vikasan, no. If somebody says, that will be good. I'll let you know. I'll let you know, son. I'll let you know. Okay. I think Google Pay also failed. So 13.5 lakh. 13 லட்சம் ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெத்ஸ் நடக்குது. ரோட் ஆக்சிடென்ட் இல்ல, ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெத்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெருசு இது. 2019 தான் 2019 செப்டம்பர் 31 தான் இந்த கொரோனா மாதிரி வியாதி ரிப்போர்ட் பண்ணிருச்சு. அதுக்கப்புறம் 1 yearல கொரோனா டெத்ஸ் வந்து 17 lakh இருந்தது. 17 lakh. இந்த 17 lakh வச்சு இந்த ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெத்ஸை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க எவ்வளோ அதிகமா இருக்கு. கோவிடே வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. ஸோ இது கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து சிமிலரா இருக்குது. 13.5 lakh இருக்கு, 17 lakh இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு நான் இது கம்பேர் பண்றாங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த கோவிடை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? லைக் அது வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா?
நமக்கு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஃபாலோ பண்ணலாம், இந்த லாக்டவுன் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆனால் இந்த லாக்டவுன் வந்து டோட்டலாக லாக்டவுன் ஒரு 1 இயர்க்கெல்லாம் லாக்டவுன் என்னென்னு பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ எப்படியாவது மார்க்கெட் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் ஆகும். யாருக்கு இந்த வியாதி இருக்கு, அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா, அது ஒன்றும் பார்த்தா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால இது ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இது ஒரு அளவுக்கு மேபி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லலாம். ஆனால் ரோடு ஆக்சிடென்ட் நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா இல்லையா? ரோட் ஆக்சிடென்ட் நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா இல்லையா? How can we? Yes. How can we control? எல்லாருமே ரோட் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா நானும் எஸ் கரெக்ட் நானும் நீங்களும் எல்லாருமே இந்த ரோட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெத்ஸ் நமக்கு வந்து கண்டிப்பா கம்மி பண்ண முடியும். வேர்ல்ட்ல நடக்கிற 98% ஆக்சிடென்ட்ஸும் வந்து மேன்மேட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான். அதுல மீதி இருக்கிற 2% ஆக்சிடென்ட் எப்படி நடக்குது? லைக் ரோட்ஸ் நல்லா இல்லை, நிறைய கட்டர்ஸ் இருக்கு, ஸ்ட்ரீட் லைட் இல்லை, ஃபெசிலிட்டி நல்லா இல்லை, மேபி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் வந்து சின்னதா இருக்கு. இந்த மாதிரி காரணத்தினால 2% மட்டும் நடக்குது. 2%னா 13.5 லேக்ல 2% எவ்வளவு இருக்கும்? மேபி 26,000 something like that. 26 maybe 27,000 to something like that. அவ்வளவுதான் இருக்கும். மீதி இருக்கிற எல்லா ஆக்சிடென்ட்டுமே ஆக்சிடென்ட் டெத்ஸும் வந்து மேன்மேட். நம்ம ரோட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணல, ஓவர் ஸ்பீடிங், ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் இதனால நடக்குது. ஸோ தயவு செஞ்சு ரோட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் ரோட்ல சாவறதுல 23% வந்து ரோட்ல நடந்து போறவங்க. ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம எல்லாருமே இந்த கேட்டகரியில இருக்கும். இவங்க எப்படி சாவுறாங்க? இந்த மாதிரி நியூஸ் நீங்க எங்கேயாவது பார்த்துருக்காங்களா? ரோட்ல நடந்து போகும்போது கல் தட்டி ஃபால் டவுன் ஆகி யாரோ சத்துருச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட்? One person stumbled and fell down on the road and died, something like that. Have you ever heard a news? Have you ever read a news? May not have. இவங்க எப்படி சாவறாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சப்போஸ் நான் ரோட்ல நடந்து போறாங்க, பின்னாடி இருந்து ஒரு லோரி வந்து இடிக்கிறாங்கன்னா டெஃபினெட்லி there are many chances that I can die. நான் ரோடு க்ரோஸ் பண்ணும்போது ஒரு கார் வந்து இடிச்சிட்டாங்கன்னா there are many chances that I can die. ஓகே, ஸோ இவங்களோட தப்புனால நடக்கல, மற்றவங்க கரெக்டாக ரோட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணல. அதனால தான் இந்த 23% ரோட் டெத் நடக்குது. ரோட்ல நடந்து போறவங்க, ரோடு யூஸ் பண்றவங்க. ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ த ரூல்ஸ். வேர்ல்டில் எந்த கண்ட்ரியில ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெத்ஸ் நிறைய நடக்குது? ஆன்சர் தான் நீங்க கெஸ் பண்ண மாதிரி தான். எந்த கண்ட்ரியில ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெத்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா நடக்குது? Definitely it is in India. Okay, இந்தியால ஜஸ்ட் இங்க பாருங்க, every day 415 deaths are happening. When we multiply this with the number of days in a year, that comes around 1,50,000. 1,50,000. 1,50,000 na total road accident deaths world எவ்வளவு நடக்குது மேம்? அது வந்து 13.5 lakh. 13.5 lakhல 1.5 lakh வந்து இந்தியா கான்ட்ரிபியூட் பண்றது. That means more than 11% டோட்டல் வேர்ல்டில் இருக்கிற ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெஸ்க்கு நம்ம 11% இந்தியா மட்டும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. ஓகே மேம், ஸோ இது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு கணக்கு. இப்போ வந்து எல்லா 4 நிமிஷத்துலையும் வந்து ஒரு ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெஸ்ட் இந்தியாவில் நடக்குது. அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இப்போ ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆகுது, 32 மினிட்ஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த 32 மினிட்ஸில் எவ்வளோ ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெஸ்ட் நடந்திருக்கும்? 8 ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெஸ்ட் நடந்திருக்கும். எவ்வளோ ஃபீரியான ஒரு ஸ்டாட்டிக்ஸ் அது. 2013 பார்க்கும்போது ரோட் ஆக்சிடென்ட் டெஸ்ட் இப்படி ஏறிட்டு போகுது. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் எ கொஸ்டின். ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஐ வுட் லைக் டு கெட் சம் வெரி சின்சியர் ஆன்சர்ஸ். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ டோன்ட் லைக் வெரிங் ஹெல்மெட்? எனக்கு ஹெல்மெட் போட்டது வந்து பிடிக்காது, அது வந்து ரொம்ப சஃபகேட்டிங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி யாராவது இருக்கா? ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஸ்கோல்ட் தம் எனிஹவ்.
ஸ்கால்டிங் அட்வைசிங் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஜஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு நோ வாட் இஸ் யுவர் ரீசன். நீங்கள் ஹெல்மெட் போடல, எனக்கு அது பிடிக்கல, அதுக்கு ரீசன் என்ன? அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் என்ன? Somebody, if students are not responding, teachers, please help me out. Sir, 60% are not willing to wear helmet. ஏன்னா அவங்க சஃபகேட்டா ஃபீல் பண்றாங்க. ஹேர் ஸ்டைல் வந்து கலஞ்சிரும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஆமா, கரெக்ட். மேபி இந்த காலேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து அந்த செகண்ட் ரீசனா தான் இருக்கும். சஃபோகேஷனை விட அந்த ஹேர் ஸ்டைல் கிழிஞ்சு போயிடும், அது வந்து டேமேஜ் ஆயிரும். இந்த ரீசன் தான் நிறைய இருக்கும். ஏன்னா அவங்க மிரரோட முன்னாடி இருந்து லைக் ஒரு half an hour 30 minutes இல்லைன்னா 15 minutes எல்லாம் எடுத்து ஹேரை செட் பண்ணி ஹெல்மெட் போட்டு ஜஸ்ட் 5 minutes கழிஞ்சு அது ரிமூவ் பண்றாங்கனாலும் ஹேர் ஸ்டைல் வந்து டேமேஜ் ஆயிரும். நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹேர் லூஸ் இருக்கு, ஹேர் ஃபாலிங் இஷ்யூ இருக்கு இந்த ஹெல்மெட் போட்டாலே. ஸோ எல்லாருமே இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், உங்களோட ஹெட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாடி பார்ட், அது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அதோட வெளியே இருக்கிற இந்த ஹேரை விட உள்ள இருக்கிற மூளை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, what is inside your head is more important than what is outside. If you have some hair falling issues, if you damage your hairstyle, it can be changed. அதுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம். நமக்கு காலேஜ் வந்து பாத்ரூம் போய் செட் பண்ணலாம், ஏதாவது பண்ணலாம். ஹேர் லாஸ் இஷ்யூ இருக்காங்கன்னா ட்ரீட் பண்ணலாம், ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணலாம், ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம், விக் வச்சுக்கலாம், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஆனா if something happens to your brain, nothing can be done. Even death can happen if something is happening to your brain. Suppose ma'am, if you are not wearing helmet, suppose something happens to your hand, you have a fracture. Have you heard that by fracturing their hand someone has died, by fracturing their leg someone has died? No. But if there is some severe injuries to your brain, to your head, there are very big chance that someone can die. That is why helmet போடுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். That is why it has been made a rule. So not only for you, உங்களோட பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஹெல்மெட் இருக்கணும். அது ஹெல்மெட் எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் நான் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்து சீட் பெல்ட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சீட் பெல்ட் ஒரு கார்ல யாரெல்லாம் வந்து சீட் பெல்ட் போடணும்? டிரைவர் போடணும், முன்னாடி இருக்கிறவங்க போடணும். Somebody told everyone. Yes ma'am, everyone has to wear the seat belt. That is very important. And one more thing, I know that there are many teachers, அவங்களுக்காக சொல்றேன், நீங்க டிரைவ் பண்றாங்கன்னா தயவு செஞ்சு உங்களோட குழந்தைய please don't let them sit in front of the seat. They have to sit behind, because அவங்க முன்னாடி இருந்தாங்கன்னா அந்த சீட் பெல்ட் அவங்களுக்கு போட முடியாது, அது வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால அவங்க வந்து சேஃபா இருக்காது. ஸோ அல்டிமேட்லி முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் டேமேஜஸ், இன்ஜுரிஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட அதிகமா இருக்கும். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு 60 km/h ஸ்பீட்ல போற வண்டி அப்படியே எங்கேயாவது இடிக்கிறாங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிற அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா? அந்த குழந்தை வந்து 16 km/h ஸ்பீட்ல டிராவல் ஆகி முன்னாடி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ல அவங்களோட ஹெட் ஹிட் ஆகும். ஸோ எவ்வளோ இன்ஜுரி அதுக்கு இருக்கும் ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க. 16 km/h உங்களோட குழந்தை டிராவல் ஆகி எங்கேயாவது இடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ இன்ஜுரி இருக்கும் ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு குழந்தைகளை முன்னாடி வச்சு வண்டி ஓட்டாதீங்க, அவங்க பின்னாடி தான் இருக்கணும். ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் அவங்களுக்கு பக்கெட் சீட் மாதிரி ஒரு செப்பரேட் சில்ட்ரன்ஸ்க்காக செப்பரேட்டாக ஒரு பேக் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அதில் வச்சு கிளிப் போடணும். அது பின்னாடி மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஓகே மேம், அவங்க ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் தனியாக உட்கார வைக்க அப்படின்னா மாம் அம்மாவும் குழந்தையும் பின்னாடி இருக்கணும். அம்மா வந்து சீட் பெல்ட் போட்டிருக்கணும், குழந்தைய வந்து லேப்பில் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு நான் ஹெல்மெட் போடுறது வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அது உங்களை புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ காமிக்கிறேன். அமித் சார், ப்ளீஸ் டெல் மீ இஃப் த ஆடியோ இஸ் கமிங். மேம் சார். ஓகே.
Vikas Is sir, it- it is no, not coming. 1 second, 1 second. Kindly add on that system audio into it. Okay. Is it visible, sir? Now? It is visible. It is visible. Is the audio Yeah, coming now, sir? it is audible also. Yeah. Okay. நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வெளிய சாப்பிட்டுக்கிறேன். எனக்கு ஏற்கனவே ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. லேட் இனிமே பேருக்கு முன்னாடி இருக்கும். Hello limelight. Here I come. ஹெல்மெட் போட்டு போமா. ஹெல்மெட் 4 தெரு முன்னாடி போறதுக்கு ஃபியூச்சர் மிஸ் இந்தியா முடிய நாசமாக்கிடுவாளா? Not happening. நாலு தெரு தூரம் போறதுக்கு ஹெல்மெட்டை போட்டுட்டு யார் தான் முடியும் நாசமாக்கிக்குவாங்க. வெறும் 4 அடி தூரம் தான் போவ நீயே. போனடா அண்ணா இன்னைக்கு ஹெல்மெட் போட்டுருக்கானா? நீ போட்டுக்க பாரியாக்கம். ஆம்பளைங்க எப்போ ஹெல்மெட் போட்டுக்க மாட்டாங்க. ரெடியா இரு, நான் பிக் பண்ண வந்துட்டு இருக்கேன். ஆம்பளை இன்னைக்கு இந்த ஆம்பளைக்கு அதிக வலிய கொடுக்க போறேன். ஹரி அப் ஆபீஸ்க்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சுமா. கொஞ்சம் இரு, எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கிறேன். பண்ணிக்க செக். கொஞ்ச நேரத்துல இந்த உலகத்துல இருந்து செக் அவுட் ஆக போற. ஒரு நிமிஷம். இப்ப என்னத்த மறந்துட்டேன்? இது போலாமா? வீட்டுல ஹெல்மெட்டோட ஞாபகம் இருந்தா லைஃப் செட் ஆக இருக்கும். ஹெல்மெட் ஆன், லைஃப் ஆன். I think everybody enjoyed the video. I think it was also informative. பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒண்ணு வந்து நீங்க சேஃபா இருக்கணும். அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹெல்ப் போட்டுருக்கணும், சிவில் போட்டுருக்கணும். அதுதான் நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம். நீங்க மட்டும் சேஃபா இருந்த பார்த்தாது உங்களோட கூட டிராவல் பண்றவங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட அம்மா இல்லைன்னா அவங்களோட அப்பா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட பிரதர், ஹஸ்பண்ட் ஒரு எனிவன் டிராவல் பண்றாங்கன்னா அவங்களோட சேஃப்டியும் உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். கார்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவங்க எல்லாமே சேஃபா இருக்காங்க, அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய கார் வச்சிருக்காங்க, அதுல நிறைய ஏர் பேக்ஸ் இருக்கு, ரொம்ப சேஃபான ஒரு கார். அந்த மாதிரி ஒரு கார் வச்சிருக்காங்க, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு 30 lakh 40 lakh எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கார்ல நீங்க சீட் பெல்ட் போட்டு நிறைய ஏர் பேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு கார்ல டிரைவ் பண்றாங்கன்னா நான் எப்படி வேணா ஓட்டலாம். ஏன்னா என்னோட கார்ல நிறைய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது. நான் அப்படியே போய் ஒரு பெடஸ்ட்ரியனர் ரோல நடந்து போறவங்கள ஹிட் பண்றாங்கன்னா நான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் டிரைவரா இல்லையா? அப்போதும் இல்லை. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து நான் சேஃபா இருக்கணும், என்னோட கூட இருக்கிறவங்க சேஃபா இருக்கணும், என்னோட சுத்தி இருக்கிறவங்களும் ரோட்ல இருக்கிறவங்களும் நான் சேஃபா வைக்கணும். அதுக்காக நான் ஹெல்மெட் போடுங்க சார், சீட் பெல்ட் போடுங்க சார், அந்த மாதிரி கேம்பெயின் எல்லாம் பண்ண வேணா. நீங்க ஓட்டுங்க. நீங்க சேஃபா ஓட்டுனா உங்களோட சைட்ல இருந்து மற்றவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது இல்லையா? தட்ஸ் இட். ஆன்டிசிபேஷன்னா நீங்க முன்னாடி லைக் அதோட தமிழ் வேர்டுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆன்டிசிபேட் பண்றது லைக் ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? மேபி நோ, இல்ல அது மாதிரிதான் ரோட்ல யாரும் வர போறாங்க அந்த மாதிரி ஒன்றும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம், நான் ஒரு டேர்னிங்ல யாரையாவது ஓவர்டேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகலாம்,
யாராவது ஆப்போசிட்ல வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு, அவங்கள எனக்கு வந்து பார்க்க முடியாது, ஸோ ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது வந்து ஆன்டிசிபேஷன். நான் ஒரு ரெட் லைட் ஜம்ப் பண்றாங்கன்னா ஆப்போசிட்ல இருந்து வண்டி வர்றதுக்கும் என்ன ஹிட் பண்றதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது வந்து ஆன்டிசிபேஷன். நான் நைட் டைம்ல அந்த ஹை பீம் போட்டு வண்டி ஓட்டுறாங்கன்னா அது வந்து ஆப்போசிட் வர டிரைவருக்கு வந்து ஒன்றும் பார்க்காத மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்க ஒன்றும் பார்க்காம வந்து என்ன ஹிட் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஆன்டிசிபேஷன். ஓகே மேம். ஸோ இதுதான் ஆன்டிசிபேஷன் சொல்றாங்க. நீங்க ரொம்ப ரேஷ் டிரைவ் பண்றவங்களை ரொம்ப க்ளோஸா ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா என்னையும் அது பாதிக்கப்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஆன்டிசிபேஷன். இதுதான் ஆன்டிசிபேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன். எல்லாருக்குமே கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் ரோட்ல. மேம், யாருக்காவது ஒரே டைம்ல 2 ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியுமா? டிரைவிங்ல மட்டும் இல்ல, வேற எங்கேயாவது உங்களோட கிச்சன் ஒர்க்ல, உங்களோட டெய்லி ருட்டீன்ல யாருக்காவது ஒரே டைம்ல 2 ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியுமா? கஷ்டம் தான் சார். ஆனா இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். ஆமா 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 ஆன்லைன் கிளாஸ்ல நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஸ்கிரீனை ஆன் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். மட்டும் இல்லாம ஐ நோ தட் I'm addressing ladies audience. I've heard that, I have read somewhere that ladies are some more multitasking than men. லேடிஸ்க்கு ஜென்ஸை விட நிறைய மல்டி டாஸ்கிங் பண்ண முடியும். மேபி டிவி பார்க்கும்போது அந்த வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறது, சீரியல் பார்த்து ஃபுட் சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே பண்ண முடியும். குக்கிங்கை நீங்கள் கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஒரே டைமில் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு விஷயம் லைக் டிவி பார்க்கும்போது சாப்பிட்றது வந்து நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் டிவியில் 100% கான்சன்ட்ரேஷன், சாப்பிட்றதுலையும் 100% கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு வச்சுருக்க முடியாது. திஸ் இஸ் ஒன்லி ப்ராப்ளம். மேபி மெனி பீப்புள் இந்த ட்ரைனிங் நடக்கும்போது நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டுருக்கலாம். ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த விஷயத்துலையும் இந்த வெபினார்லேயும் ஒரே மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சுருக்க முடியாது. இதுதான் பிரச்சனை. ஸோ நீங்கள் டிரைவ் பண்ணும்போது உங்களோட 100% கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரோட்டில் தான் இருக்கணும். ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் கூட உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் போச்சுன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. சார், நீங்கள் ஹாவ் யூ ஹர்ட் நியூஸ் லைக் தூங்கிட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு, வண்டி ஓட்டும்போது தூங்கிட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. தூங்குறதுனா அப்படியே ஹவர்ஸ்க்கு தூங்குறது இல்லை, லைக் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்க்கு அவங்களோட ஐஸ் அப்படி விங்க் பண்ணுறாங்கன்னா மேபி அந்த டைமில் கூட ஆக்சிடென்ட் நடக்கலாம். ஸோ 100% கான்சன்ட்ரேஷன் ட்ரைவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரோடில் தான் இருக்கணும். உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் டைவர்ட் பண்ணுற மாதிரி மொபைலாக இருக்கலாம், லவுட் மியூசிக்காக இருக்கலாம், உங்களோட காரில் இருக்கிற அந்த பெரிய இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட் சிஸ்டமாக இருக்கலாம். இப்போ கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிவி மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்து கார்லேயே இருக்குது. அந்த மாதிரி இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட் சிஸ்டமாக இருக்கலாம், வெளியில் இருக்கிற பெரிய ஹோர்டிங்ஸாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தளபதியோட ஒரு ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னா அவங்களோட பெரிய கட் அவுட் எல்லாம் இருக்கும். இதை பார்த்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இப்படி வந்துருச்சு, இந்த மாதிரி ஹோர்டிங்ஸ் பார்த்து எவ்வளோ பேர் ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிங் வந்துருச்சு. ஒரு டிவி சேனலில் ஒரு நியூஸில் வந்துருச்சு. ஆனால் அதோட கரெக்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, ஆனால் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஸோ உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் டைவர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் தயவு செஞ்சு அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ரோடில் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பேஷண்ட்டாக இருங்க, பொறுமையாக இருங்க. நிறைய பேர் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா மாதிரி ஒரு ஹேபிட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும், சும்மா ஹார்ன் போடுற ஒரு ஹேபிட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைட், ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஐ வில் ஷோ யூ. அது ஹிந்தியில் இருக்கு, ஆனால் அதோட சப்டைட்டில்ஸ் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு புரியலைன்னா சொல்லுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன். ப்ளீஸ் வாட்ச் திஸ். Welcome to the honking capital of the world. Here, people honk even when the signal is red. Savay hai na? Maybe they think that by honking, they can make the signal turn green faster. Samjhatach nahi. We, the Mumbai police, were itching to do something about this. One day, we connected decibel meters to a few signal poles around the city. If the decibel level went over 85 dB, the signal would reset and stay red for longer.
आता बसा बोंबलत. बजाओ बजाओ और जोर से बजाओ और रुको. Feel free to honk. That is, if you don't mind waiting. Has you got the idea? So what were they saying? Feel free to honk if you are ready to wait. So this is the kind of patience இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் ரோட்ல பிஹேவ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் பி பேஷண்ட். உங்களோட டிரைவிங் ஸ்கில்ஸையும் ரைடிங் ஸ்கில்ஸையும் எப்பவுமே அப்கிரேட் பண்ணுங்க. அதுக்காக உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலாம், லைக் இந்த மாதிரி ஆட்டோ மேக்சின்ஸ் இருக்கும், அதை பற்றி படிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் உங்களோட பைக் கூட ஸ்கூட்டர் கூட இல்லைன்னா உங்களோட கார் வாங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஓனர்ஸ் மேல் கிடைச்சிருக்கும். அட்லீஸ்ட் அதாவது படிங்க. உங்களோட வண்டியை பற்றி நிறைய வெஹிக்கிளை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ரைடிங் கேஸ். நீங்கள் ஒரு டூ வீலர் ஓட்டும் போது எப்படி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து நீங்கள் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கணும். இது வந்து ரைடிங் கேஸ். நீங்கள் உங்களோட உடம்பை எப்படி பாதுகாக்கணும் அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஹெல்மெட் நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய லேடிஸ் வந்து ஹாஃப் ஃபேஸ் ஹெல்மெட் தான் யூஸ் பண்ணும். அதுதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் எனக்கு தெரியும். ஆனால் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க, சேஃப்டியும் அண்ட் இந்த கம்ஃபர்ட்டும் வந்து ஒரே லைனில் போகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மாஸ்க் போடுறது வந்து எல்லாருக்குமே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா இல்லையா? எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் சஃபகேட்டிங்காக இருக்கும். இப்போ வந்து 2 மாஸ்க் போடணும், எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கும். கொஞ்சம் கூட கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் இருக்காது, ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லையா? ஆனால் அதுதான் சேஃப்டி, அது புரிஞ்சுக்கணும். ஹெல்மெட் போடுறது வந்து யாருக்குமே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. அது வந்து ஃபுல் போடுறது வந்து கொஞ்சம் கூட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. ஜஸ்ட் யோசிச்சு, உங்களோட ஃபேஸில் என்னெல்லாம் சென்சஸ் இருக்கு? ஒரு ஹியூமன் பாடியில் வந்து 5 சென்சஸ் தான் இருக்கு. ஸ்கின் இருக்கு, ஐஸ் இருக்கு, இயர்ஸ் இருக்கு, உங்களோட கண் இருக்கு, மூக்கு இருக்கு, நாக்கு இருக்கு. இது 5 சென்சஸ் இல்லையா? இதுல எவ்வளோ சென்சஸ் உங்களோட ஃபேஸில் மட்டும் இருக்கு. ஹாஃப் ஃபேஸ் ஹெல்மெட் போடும்போது என்னெல்லாம் வந்து எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கு? ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க. உங்களோட ஐஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கு, உங்களோட நோஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கு, உங்களோட வாய் வந்து எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கு, உங்களோட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான அந்த ஸ்கின் வந்து எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கு. இந்த மாதிரி நான் இது வரைக்கும் சொன்ன இந்த 4 பார்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ப்ரொடெக்ஷன் உங்களோட ஹாஃப் ஃபேஸ் ஹெல்மெட்டுக்கு கொடுக்க முடியுமா இல்லையா? ஆனால் அது வந்து லீகலி பெர்மிட்டட் தான். நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் ஃபேஸ் ஹெல்மெட் போட்டு போகும்போது யாரும் உங்களுக்கு ஃபைன் போடாது. அதில் ஐஎஸ்ஐ மார்க் இருக்கும், எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஆனால் அது நமக்கு வந்து அவ்வளோ சேஃபாக இருக்காது, அதுதான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு ஃபுல் ஃபேஸ் ஹெல்மெட் தான் கொஞ்சம் கூட அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கும். ஹாஃப் ஃபேஸ் ஹெல்மெட்டாக இருந்தாலும் ஃபுல் ஃபேஸ் ஹெல்மெட்டாக இருந்தாலும் இங்கே ஒரு பெல்ட் இருக்கும் கீழே, அது வந்து எப்போவுமே டைட்டன் பண்ணோம். அது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடாது. டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட ஒரு 2 ஃபிங்கர் அதுக்கு இன் பிட்வீன் அப்படி ரோல் பண்ண முடிகிற மாதிரி தான் நீங்கள் உங்களோட ஹெல்மெட்டை வச்சுக்கணும். கிளியரா மேம்? ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர். ஹெல்மெட் வந்து கொஞ்சம் பிரைட் கலராக இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ட்ரெஸ் போடும்போதும் அப்படி தான் இருக்கணும், கொஞ்சம் பிரைட் கலராக இருக்கணும். இல்லைனா நைட்டில் போகும்போது கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்டிவ் கலர் அப்போ காமன் வச்சுருந்தா நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ரெயின் கோட் வச்சுருக்காங்கன்னா ரெயின் கோட்டுக்கு பின்னாடி எல்லாம் ஒரு ஒயிட் லைன் இருக்கும் கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்டிவாக. அது வந்து லைட் எல்லாம் அதில் பட்டுருச்சுன்னா அப்படியே க்ளோ ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் உங்களுக்கு வச்சுக்கலாம். அப்பர் க்ளோத் வந்து தயவு செஞ்சு உங்களோட இந்த ட்ரெஸ் இல்லையா, இந்த ட்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபுல் ஸ்லீவாக வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் ஹாஃப் ஸ்லீவ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எனக்கு தெரியும். அப்படி இல்லைனாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு ஜாக்கெட் மாதிரி இல்லைனா ஒரு புல்லோவர் மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம். எதுக்கு அப்படின்னா உங்களோட கை வந்து கொஞ்சம் கூட பாதுகாப்பாக இருக்கும். இது நான் எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா,
ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறாங்கன்னா எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக அடிபடும் தெரியுமா? ஒன்று வந்து உங்களோட நீஸ், சாரி உங்களோட எல்போ, உங்களோட நீஸ், உங்களோட ஃபுட் அண்ட் யுவர் பாம். ஓகே, இந்த 4 இடத்துல தான் ஈஸியாக அடிபடும். அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர், ஹெட், இங்கே தான் அடிபடும். ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே நமக்கு எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும்? ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபுல் ஸ்லீவ் ட்ரெஸ்ஸாவது போட்டிருக்கணும். க்ளவ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லாங் ட்ரைவ் போகிறாங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளவ் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு பேண்ட்ஸ் போடுங்க. நீங்கள் சாரி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணணும் அதை சொல்கிறேன். ஓகே, தயவு செஞ்சு ஒரு ஃபுல் பேண்ட்ஸ் போடுங்க, ஒரு ஷூ யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்கள் சாரி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதோட முந்தாணி இல்லையா, இது ஃப்ரண்ட்ல எங்கேயாவது டைட்டாக வச்சுருக்கணும். ஏன்னா இது நீங்கள் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணும்போதும் ரைட் பண்ணும்போதும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நீங்கள் ரைட் பண்ணுறாங்கனாலும் இல்லை அது வந்து நீங்கள் பின்னாடி உட்காந்து போகிறாங்கனாலும் உங்களோட சாரியோட முந்தாணி வந்து சேஃபாக முன்னாடி எங்கேயாவது டைட்டாக வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஷாலாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணோம்? ஷால் சப்போஸ் இது இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா, ஷால் இப்படி தான் இருக்கும். அப்படி பின்னாடி கட்டி வைக்கக்கூடாது, அது வந்து முன்னாடி வந்து கட்டி வைக்கணும். பின்னாடி கட்டி வச்சா என்ன பிரச்சனை இருக்குது? அது காற்றுல அது அப்படியே ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் முன்னாடி தான் கட்டி வைக்கணும். அட்லீஸ்ட் நீங்கள் லூஸ் க்ளோத் போடுறது, இதுக்கெல்லாம் லூஸ் க்ளோத்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு லாங் ஸ்கர்ட் போடுறாங்க அந்த மாதிரினா அதுவும் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும். அது வந்து வீலில் ஸ்டக் ஆகிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும். அதனால தான் நீங்கள் லூஸ் க்ளோத் போடக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. நான் கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இன்ஃபர்மேட்டிவான ஸ்லைட்ஸை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களோட மிரரை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், நீங்கள் எப்படி அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, யாருக்கெல்லாம் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குன்னு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாமா? I think nobody is responding. So anyway, I'll tell. நீங்கள் பைக் வச்சுருந்தாங்கனாலும் ஸ்கூட்டர் வச்சுருந்தாங்கனாலும் கார் வச்சுருந்தாங்கனாலும் ஒரு 30-70% ரூல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். 30-70%. 30-70னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு மிரர்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மிரரில் நான் இப்போ இந்த கர்சர் இல்லையா, கர்சர் பார்க்க முடியுதா மேம்? கோயிலா மேம்? இந்த பாயிண்டர் பார்க்க முடியுது. இந்த பாயிண்டர் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இந்த இடத்துல இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி சொல்றேன், 1 செகண்ட். சப்போஸ் இது வந்து மிரரோட ஒரு 30% நினைச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஒரு 30%. மீதி இருக்கிறது 70%. ஓகேயா? ஒன்று வந்து 30%, மீதி இருக்கிற 70%. இந்த 70%ல பின்னாடி இருக்கிற வியூ தெரியணும். காரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 30%ல காரோட பாடி தெரியணும். பைக்ல இருந்தா பைக்கில் உங்களோட பாடி தெரியணும். ஓகேயா? உங்களோட பாடி பார்ட்ஸ் தெரியணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே உங்களோட ஷோல்டர் டிப் தெரியணும். ஷோல்டர் டிப்ல இருந்து இங்கே தெரிகிற மாதிரி. மீதி இருக்கிற 70% மட்டும்தான் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வியூ தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இப்படி கரெக்டாக இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணாங்கனாலும் ரியர் வியூ மிரரில் பின்னாடி இருக்க எல்லா விஷயமும் பார்க்க முடியாது. பார்க்க முடியாத மாதிரி ஏரியா இருக்காங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க? பிளைண்ட் ஸ்பாட்னு சொல்லுவாங்க. கிளியரா மேம்? பிளைண்ட் ஸ்பாட்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 100%, நான் இப்போ 70-30% சொன்னாங்க இல்லையா, 70-30% இல்லாமல் நீங்கள் டோட்டலாக 100% பின்னாடி இருக்கிற வியூ தெரிகிற மாதிரி வச்சுட்டாங்கன்னா உங்களோட பிளைண்ட் ஸ்பாட் வந்து கொஞ்சம் கூட கிளியரா மேம்? கிளியர் தானே? ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் நான் இந்த ப்ளூ கார் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளூ காரில் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும், நான் இந்த ப்ளூ கார் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து இந்த காரை தெரியாது, இந்த பைக்கை தெரியாது. ஏன்னா இவங்க வந்து என்னோட பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் இருக்காங்க. ஸோ சடனாக நான் ஒரு இண்டிகேட்டர் போட்டு டேர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு ரைடராக நான் என்ன பண்ணோன்னா மற்றவங்களோட பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் நிறைய தூரம் வண்டி ஓட்டாதீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஓவர்டேக் பண்ணோம், இப்படியே ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ இவங்க வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டைம் இருக்கும்? மேபி 1 செகண்ட் 2 செகண்ட் இருக்கலாம். அது வந்து பிரச்சனை இல்லை.
இந்த இடத்துலயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஓட்டிட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த 5 மினிட்ஸும் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை தெரியாது. ஓகே மேம். ஸோ தயவு செஞ்சு மற்றவங்களோட பிளைண்ட் ஸ்பாட்ல தயவு செஞ்சு வண்டி ஓட்டாதீங்க. ஸோ ஒரு நீங்க ஒரு கார் வச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு பைக் வச்சிருக்காங்கன்னா அதுல நீங்க டயரை எப்போ மாற்றுவாங்க? டயரை எப்போ மாற்றுவாங்க? ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ், 3 இயர்ஸ், 1 இயர், 6 மந்த்ஸ், இல்லைன்னா இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ், இந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ நார்மலி நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, டயரை மொட்டை ஆயிடுச்சுன்னா மாற்றுவாங்க. அந்த டயர்லாம் மொட்டை ராஜேந்திரனோட மண்டை மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம மாற்றுறதுக்கு பிளான் பண்ணுவாங்க. அப்போ மாற்றாது. அதுக்கப்புறம் அந்த நூல் எல்லாம் வெளியில தெரிகிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா மாற்றுவாங்க இல்லையா மேம்? ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது. இந்த TWI மார்க் எல்லா டயர்லையுமே இருக்கும். TWI மார்க், TWIனா டயர் வேர் இண்டிகேட்டர் இல்லைன்னா த்ரெட் வேர் இண்டிகேட்டர். இது எல்லா டயர்லையுமே 12 இடத்துல இருக்கும். இந்த டயர் வேர் இண்டிகேட்டர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தாங்கன்னா இந்த க்ரூஸ் இல்லையா, இந்த கிரிப்ஸ்குள்ள சின்னதாக ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி 2 பாயிண்ட் மாதிரி தெரியலாம் இந்த மாதிரி. இதில் TWI மார்க் எங்கே இருக்கும்? இந்த பாயிண்டர் பாருங்க, இங்கே இருக்கும், இங்கே எங்கேயாவது இருக்கும், இந்த சைடும் இருக்கும். ஓகேயா? இந்த பாயிண்ட் வந்து கிரிப்ஸை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். ஆனால் கிரிப்ஸ் எல்லாம் தேஞ்சு இந்த லெவலுக்கு வந்துருச்சுன்னா, இந்த பாயிண்டும் கிரிப்ஸும் ஒரே லெவலுக்கு வந்துருச்சுன்னா உங்களோட டயர் மாற்றுறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே மேம். ஸோ இந்த டைமில் தான் நீங்கள் டயரை மாற்றணும். நெக்ஸ்ட் வந்து மேம் இப்போ டைம் வந்து 11:54 ஆச்சு. How long can I go? Can take 5 to 10 minutes, sir. 5 to 10 minutes. Okay. So I will share some important information. The slide is slightly bigger, so I will skip some information. Definitely I'll have to skip. நான் இது வந்து 2 செகண்ட் ஸ்பேஸ் மார்ஜின் சொல்கிறேன். உங்களுக்கும் உங்களோட முன்னாடி இருக்கிற வெஹிக்கிள்க்கும் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணும், உங்களுக்கும் உங்களோட முன்னாடி இருக்கிற வண்டிக்கும் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணும். சப்போஸ் நிறைய பேர் 10 மீட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, 5 மீட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆனால் அந்த 5 மீட்டர்ஸும் 10 மீட்டர்ஸும் நீங்கள் எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க? முன்னாடி இருக்கிற டிரைவரோடு சார் நீங்கள் கொஞ்சம் நிப்பாட்டுங்க, எனக்கு வந்து மெஷர் பண்ணோம், அந்த மாதிரி சொல்லி மெஷர் பண்ண முடியுமா? இல்லை. அது வந்து ஒரு மைண்ட்ல நீங்க கேப் வச்சிருக்காங்க, 5 மீட்டர்ஸ் கேப் வச்சிருக்காங்க, அது நீங்க மைண்ட்ல கால்குலேட் பண்றாங்க, அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஆனா கரெக்டா உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? உங்களுக்கு ஒரு 2 செகண்ட் ஸ்பேஸ் மார்ஜின் ஃபாலோ பண்ணலாம். 2 செகண்ட் ஸ்பேஸ் மார்ஜின் என்னன்னா, நீங்க முதல்ல ரோட் சைட்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஆப்ஜெக்ட் பாருங்க. ஸ்டேஷனரி ஆப்ஜெக்ட்னா அது மூவ் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து போர்டா இருக்கலாம், மரமா இருக்கலாம், ஒரு எலக்ட்ரிக் போஸ்டா இருக்கலாம், ஒரு மைல் ஸ்டோனா இருக்கலாம், ஒரு வந்து இது வேணா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு தான் நிறையா மரங்கள் ரோட் சைடில் இருக்கும். சப்போஸ் இது மரம் நினச்சிக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் நினச்சிக்கோங்க. இந்த எலக்ட்ரிக் போஸ்ட்டை முன்னாடி இருக்கிற வண்டி க்ரோஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த க்ரோஸ் பண்ணுற மொமெண்ட்ல இருந்து உங்களோட வண்டி அந்த ஸ்டாட்டிக் ஆப்ஜெக்ட், அந்த எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் கிட்ட போகிறதுக்கு 2 செகண்ட் டைம் தான் எடுக்கணும். ஒரு வாட்டி கூட சொல்கிறேன். சப்போஸ் இது எலக்ட்ரிக் போஸ்ட், இந்த எலக்ட்ரிக் போஸ்ட்டை உங்களோட முன்னாடி இருக்கிற வண்டி க்ரோஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த க்ரோஸ் பண்ணுற மொமெண்ட்ல இருந்து உங்களோட வண்டி அந்த எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் பக்கத்தில் ரீச் ஆகிறதுக்கு 2 செகண்ட் டைம் தான் எடுக்கணும். ஆனால் இந்த 2 செகண்ட் உங்களுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்? தயவு செஞ்சு வாட்சில் பார்க்காதீங்க. நாம இது எதுக்கு சொல்றாங்க? இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகக்கூடாது, நீங்க சேஃபா இருக்கணும், அதுக்காக சொல்றாங்க. ஸோ நீங்க வாட்ச்ல பாக்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு மேபி இன்னொரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. மேபி வாட்ச்ல பாக்குறாங்கன்னா நீங்க அந்த எலக்ட்ரிக் போஸ்ட்ல போய் ஹீட் ஆகிறதுக்கு, ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ தயவு செஞ்சு வாட்ச்ல பார்க்காதீங்க. பட் நவ் இஃப் யூ ஹேவ் வாட்ச், உங்களுக்கு வாட்ச் இருக்காங்கன்னா வாட்ச்ல பார்த்துக்கோங்க. வாட்ச்ல பார்த்து இப்படி கவுண்ட் பண்ணுங்க. I hope you're following. 1001, 1002. கவுண்ட் பண்ணுங்க மேம். 1001, 1002. ஒரு வாட்டி கவுண்ட் பண்ணுங்க. 1001, 1002. கரெக்டா 2 செகண்ட்ஸ். கரெக்டா 2 செகண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வண்டி அந்த எலக்ட்ரிக் போஸ்டர் தாண்டிடுச்சு. அந்த மொமெண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு எப்படி கவுண்ட் பண்ணலாம்? 1001, 1002 கவுண்ட் பண்ணலாம். 1002 கவுண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களோட வண்டி அந்த எலக்ட்ரிக் போஸ்ட்டை கவர் பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கும் உங்களோட முன்னாடி இருக்கிற காருக்கும் சேஃபான டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம்.
கிளியரா மேம்? ஸோ இது வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். இது வந்து ரோட்ல நீங்க போகும்போது இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சு நீங்க ரோட்ல போகும்போது இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். தயவு செஞ்சு இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதே வந்து ஹைவேல இருந்தா 2 செகண்ட்ஸை வந்து உங்களுக்கு 3 செகண்ட்ஸா மாத்தலாம். 3 செகண்ட்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணலாம்? இந்த 1002 கூட 1003 கூட ஆட் பண்ணலாம். நான் ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் சொல்ல விரும்புறேன். why are you not supposed to use? நீங்க ஏன் மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? மொபைல் யூஸ் பண்ணிருச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு? நான் முன்னாடி கான்சன்ட்ரேஷன் பத்தி சொல்லிருச்சு மேம். சப்போஸ் நீங்க ஒரு கார் யூஸ் பண்றாங்க நினைச்சுக்கோங்க. கார் யூஸ் பண்றாங்கன்னா சப்போஸ் நீங்க ஒரு 60 km/h ஸ்பீட்ல தான் வண்டி ஓடிட்டு இருக்கு. 60 km/h. அப்படின்னா உங்களோட வண்டி 1 மினிட்ல எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டும்? எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆகும்? ஒரு வண்டி 60 km/h ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மினிட்ல அது வந்து 1 கிலோமீட்டர் தாண்டும். ஒரு மினிட்ல 1 கிலோமீட்டர் தாண்டிடுச்சுன்னா 60 மினிட்ஸ்ல 60 கிலோமீட்டர் டிராவல் ஆகும். அதுதான் 1 hour இல்லையா? இதே வந்து ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு டிராவல் ஆகும்? some meters travel ஆகும். எவ்வளவு ஆகும்? that is 1000 meters divided by 60. that is almost like 16 point some meters. for example 16 meters 16 மீட்டர் டிராவல் ஆகும் ஒரு செகண்ட்ல. சப்போஸ் நீங்க இந்த மாதிரி 60 km/h ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு ஒரு கால் வந்துருச்சு. அந்த போனை ஜஸ்ட் எடுத்து இது யாருன்னு பார்க்கணும். நீங்க போன் எல்லாம் அட்டன் பண்ணல, ஜஸ்ட் யாருன்னு பார்க்கணும். எவ்வளவு டைம் ஆகும் மேம்? எவ்வளவு டைம் ஆகும்? இதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும்? மேக்ஸிமம் எவ்வளவு டைம் ஆகும்? மேக்ஸிமம் 5 to 10 seconds. 5 to 10 seconds. மேபி நான் லீஸ்ட் செகண்ட்ஸ் சொல்றேன். மேபி 2 seconds. ஜஸ்ட் பார்க்கணும். சடனா நீங்க பார்த்தது 2 seconds. இந்த 2 secondsல 16 km/h ஸ்பீட்ல போற வண்டி உங்களோட வண்டி எவ்வளவு மீட்டர் டிராவல் ஆகும்? ஒரு செகண்ட்ல 16 மீட்டர்னா 2 செகண்ட்ல 32 மீட்டர்ஸ் டிராவல் ஆகும் இல்லையா? இந்த 32 மீட்டர்ல உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரோட்ல இருக்குமா இல்லையா? கண்டிப்பா இருக்காது, கொஞ்சம் கூட இருக்காது. அப்படின்னா இந்த 32 மீட்டர்ல ஒரு ஆள் ரோடு க்ரோஸ் பண்றாங்க, ஒரு நாய் ரோடு க்ரோஸ் பண்றாங்க, ஒரு ஆள் இண்டிகேட்டர் போட்டு டேர்ன் பண்றாங்க, சடனா முன்னாடி இருக்கிற வண்டி பிரேக் போட்டுருச்சு. உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகுமா இல்லையா மேம்? கண்டிப்பா ஆக்சிடென்ட் நடக்கும். ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிற விபத்து பகுதி அந்த மாதிரி இடம் இருக்கு ரோட்ல, ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல நீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறாங்கன்னா 100% வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்க மொபைல் கூட யூஸ் பண்றாங்கன்னா 400% இருக்கு உங்களுக்கு, 400% சான்சஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட். ஓகே மேம், ப்ளீஸ் டோன்ட் யூஸ் மொபைல். ஸோ நான் ஒரு வீடியோ கூட காமிச்சு இந்த செஷனை வைண்ட் அப் பண்றேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 2 வீலர் ஓட்டும்போது என்னெல்லாம் பார்த்துக்கணும், என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அதில் இருக்கும். ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுடைய புதிய 2 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டும் போது தயவு செய்து சில முக்கியமான சாலை பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு கவனம் செலுத்தவும். 2 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவதற்கு முன்பு ஓட்டுவதற்கு சரியான ஆடைகளை அணிவது இப்போதும் முக்கியமாகும். உங்கள் உடல் முழுவதையும் மூடியிருக்கும்படியான பிரகாசமான ஆடைகளை அணியவும். ஹீல்ஸ் கொண்ட உறுதியான ஷூஸ், ISI முத்திரை கொண்ட ஹெல்மெட். 2 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவதற்கு முன்பு முக்கிய ஆவணங்கள் அனைத்தையும் உங்களிடம் வைத்திருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். மது அருந்திவிட்டு ஒருபோதும் வாகனத்தை ஓட்ட வேண்டாம். 2 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவதற்கு முன்பு இவற்றை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். பிரேக்குகள், லைட்டுகள், இண்டிகேட்டர்கள் மற்றும் ஹார்ன் சரியாக வேலை பார்க்க வேண்டும். மேலும் 2 சக்கர வாகனத்தில் பெட்ரோலின் அளவை சரிபார்க்கவும். டயர்களில் காற்றின் அழுத்தம் சரியாக இருக்க வேண்டும். இப்போது நீங்கள் உங்கள் பயணத்திற்கு தயார். வாகனத்தை ஓட்டும் போது உங்கள் உடலின் இருக்கை நிலைக்கு எப்போதும் கவனம் செலுத்தவும். உங்கள் முன்னால் இருக்கும் சாலையை பார்க்கவும். தோள்களும் முழங்கைகளும் தளர்வாக இருக்க வேண்டும். கைப்பிடியை நடுவில் பிடிக்கவும். முழங்கால்களை நேராக வைக்கவும்.
சரியான நிலையில் அமரவும் மற்றும் உங்கள் பாதங்களை நேராக வைக்கவும். அப்போதுதான் பிரேக்குகள் மற்றும் கியர் பெடல்களை சுலபமாக பயன்படுத்த முடியும். சாலையில் எப்போதும் பாதுகாப்பான இடைவெளியை கடைபிடிக்கவும். இதை உறுதிப்படுத்த உங்கள் முன்னால் செல்லும் வாகனத்திலிருந்து 2 நொடிகள் இடைவெளியை பராமரிக்கவும். மழை மற்றும் பனிமூட்டத்தின் போது இந்த இடைவெளியை 3 to 4 நொடிகளாக அதிகரிக்கவும். வாகனத்தை வேக வரம்புக்குள் ஓட்ட வேண்டும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சிவப்பு விளக்கு வந்து நிறுத்தும் கோட்டுக்கு முன்பு நிறுத்தவும். சரியாக பிரேக் போட்டு சரியான தொலைவில் வாகனத்தை நிறுத்துவதற்கு ஆக்சிலரேஷனை குறைத்து 2 பிரேக்குகளையும் ஒரே சமயத்தில் பயன்படுத்தவும். வளைவில் திரும்புவதற்கு முன்பு 2 பிரேக்குகளையும் ஒரே சமயத்தில் பயன்படுத்தி வண்டியின் வேகத்தை குறைக்கவும். வளைவில் திரும்பும் போது பிரேக்குகளை ஒருபோதும் பயன்படுத்த வேண்டாம், இல்லாவிட்டால் வாகனம் சறுக்கிவிடக்கூடும். வாகனத்தை ஓட்டும் போது மொபைலை பயன்படுத்தினால் விபத்து ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 400% அதிகரிக்கும் என்பதால் அதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று நினைவில் கொள்ளவும். 2 சக்கர வாகனத்தில் 3 பேர் செல்ல வேண்டாம். ஓவர்டேக் செய்வதற்கு முன்பு எப்போதும் ரியர் வியூ கண்ணாடியை பார்க்கவும், இண்டிகேட்டரை பயன்படுத்தவும் மற்றும் எப்போதும் வலதுபுறமாக ஓவர்டேக் செய்யவும். சந்தேகமாக இருக்கும்போது ஒருபோதும் ஓவர்டேக் செய்ய வேண்டாம். ஒரு வாகனத்தின் பின்னால் செல்லும் போது முன்னால் செல்லும் வாகனத்தின் பிளைண்ட் ஸ்பாட்டுகளை தவிர்க்கவும். நெடுஞ்சாலைகளில் ஹை பீமை பயன்படுத்தவும். நகர்ப்புறங்களில் லோ பீமை பயன்படுத்தவும். பின்னால் உட்கார்ந்திருப்பவரும் சரியான ரைடிங் நிலையை பராமரிக்க வேண்டியது அவசியம். இந்த சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் அனைத்தையும் கடைபிடிப்பதால் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் மற்றும் பொறுப்பான வாகன ஓட்டி என்று அழைக்கப்படுவீர்கள். பாதுகாப்பாக ஓட்டுவதை உங்களுடைய தினசரி பழக்கமாக நாங்கள் உறுதி பூண்டுள்ளோம். So I hope this video was also informative. So this is going to be my last slide. நீங்க ரோட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்றாங்கனாலும் இல்லைங்கனாலும் உங்களை பார்க்கறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியாவில், ட்விட்டரில், இன்ஸ்டாகிராமில் அந்த மாதிரி சோஷியல் பிளாட்ஃபார்மில் உங்களுக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இல்லை. அந்த மாதிரினா நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் முடிஞ்சதும் ஒரு நோ பார்க்கிங் இடத்துல போய் உங்களோட வண்டியை பார்க் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 minutes முடிஞ்சு அந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள். அந்த நோ பார்க்கிங் ஏரியா உங்களோட ஹெல்ப்பால் ஒரு பார்க்கிங் ஏரியா மாறி இருக்கும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க. மேம், நீங்கள் ரோட் ரூல்ஸை டிஸ்ஓபே பண்ணுறாங்கன்னா, வயலேட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரெட் லைட் நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த லைட் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது, அவங்கள ஃபாலோ பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நினச்சி உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு, நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு ரெட் லைட்டில் ஸ்டெக் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப பின்னாடி இருக்குது, 2 வீலரில் தான். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஃபுட் பாத்தில் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அப்படின்னா என்னோட ரியர் வியூ மிரரில் பார்த்தாங்கன்னா என்ன ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு ரோட் ரூல்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எல்லாருமே சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம்.